Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath and hold it there. Oh. Oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम् अर्थशास्त्रमिदं परम् मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामितबुद्धिना। भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ सम्प्रत्याचक्ष्यते चेदं तथा श्रोष्यन्ति चापरे। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Mahabharat session. We are in Adi Parva. Last week we completed the first chapter and we began the second chapter, of which we completed first 27 mantras. We were seeing how what is an Akshavini, and we saw how its description went. And we saw, I hope you all have written that and you all have had your self calculation because it started beautifully from Bhakti and then it expanded till Akshavini. I hope you all have calculated and kept and written what it each means. Okay. From now, we start directly into verse 28 onwards. Volunteers, please raise your hands. Lalita. एतया सङ्ख्यया ह्यासन् एतया सङ्ख्यया ह्यासन्. What is near your camp? There is something that is covering on one side. Not there. Front of the camp. Front of the camp. Uh, no. There is something in front of your camp on the left edge in camera. Just touch the camera screen. I'll tell you where it is. Touch your camera. Where the camera is, you touch on the camera. I'll tell you where it Yes, is. I am doing it. No, with your finger you touch. With your, with your finger you touch the camera. Okay. Now you bring it to your left side. Your finger. On the camera you touch, my darling. On the camera. You are I on am a doing laptop it. or on a phone? Laptop. I'm laptop.
Laptop top, you see one light coming, or white light or a green light. White light is coming. You put your hand on that white light. Okay. Now where your thumb is, over there, what is blocking? Is there something falling over there? Um, yeah, now it's clear. Whatever it was. Okay. Remove your finger now. Okay. Yeah. So something was there on it. Now I've got to pull it. Okay. एतया संख्यया ह्यासन् एतया सङ्ख्यया ह्यासन् कुरु पाण्डवसेनयोः कुरु पाण्डवसेनयोः अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः पिण्डिताष्टादशैव तु पिण्डिताष्टादशैव तु एतया सङ्ख्यया ह्यासन् कुरु पाण्डवसेनयोः अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः पिण्डिताष्टदशैव तु Okay. O best of Brahmanas, the 18 Akshavinis of the Kurus and the Pandava soldiers were composed according to this count. This count means what we saw last week. And I hope you have written it down in detail, starting from Bhakti. If you have not done, please do it to get a clear clarity. एतया सङ्ख्यया ह्यासन् कुरु पाण्डवसेनयोः अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः पिण्डिताष्टादशैव तु समेतास्तत्र वैदेशे समेतास्तत्र वैदेशे तत्रैव निधनं गताः तत्रैव निधनं गताः कौरवान् कारणं कृत्वा गौरवान् कारणं कृत्वा कालेनाद्भुतकर्मणा कालेनाद्भुतकर्मणा समेतास्तत्र वैदेशे तत्रैव निधनं गताः गौरवान् कारणं कृत्वा कालेनाद्भुतकर्मणा Time brought them all together in this place, and making the Kauravas the cause, destroyed them all. समेतास्तत्र वैदेशे तत्रैव निधनं गताः कौरवान् कारणं कृत्वा कालेनाद्भुतकर्मणा अहानियुयुधे भीष्मः अहायुधे भीष्मः दशैव परमास्त्रवित् तशैव परमास्त्रवित् अहानि पञ्चद्रोणस्तु पञ्चद्रोणद्वित्वा अहानि पञ्चद्रोणस्तु ररक्ष कुरु वाहिनी ररक्ष कुरुवाहिनी अहानि युधे भीष्मः दशैव परमास्त्र सारी अहानि युधे भीष्मः दशैव परमास्त्रवित् अहानि पञ्चद्रोणस्तु ररक्ष कुरुवाहिनी Bhishma, skillful in arms, fought for 10 days. Drona defended the Kuru army for 5 days. Ahani, days. Dashaiva, 10. Ahani, pancha, 5 days. अहानि युधे भीष्मः दशैव परमास्त्रवेत् अहानि पञ्चद्रोणस्तु ररक्ष कुरु वाहिनीम् अहनीयुयुधे द्वे तु अहनि युधे द्वे तु कर्णः परबलार्दनः कर्णः परबलार्दनः शल्योर्धदिवसम् चैव शल्योधदिवसं चैव गदायुद्धमतः परम् गदायुद्धमतः परम् तस्यैव दिवसस्यान्तम् दिवसस्यान्तम् द्रौणिर्हार्दिक्य गौतमाः द्रोणिर्हार्दिक्य गौतमाः अहनीयुधे द्वे तु कर्णः परबलार्दनः शल्योर्धदिवसं चैव
शल्योर्धदिवसं चैव गदायुद्धमतः परम् तस्यैव दिवसस्यान्तम् Tasyaiva, like a second line. तस्यैव दिवसस्यान्तम् द्रोणिहार्दिक्य गौतमाः The destroyer of enemy soldiers, Karna, fought for 2 days, Shalya for half a day, and for a half a day then lasted the club fight of Duryodhan and Bhima. At the close of that day, Ashwathama, Kritavarma, and Kripa, we have to go to the next, destroyed the army of Yudhishthira when his soldiers were unsuspectingly sleeping. O Shaunaka, the best of the narrations, the Bharata, which is narrated here at your sacrifice. So I've just read the meaning of the 33 because 32 and 33 are connected. अहनीयुयुधे द्वे तु कर्णः परबलार्दनः शल्योऽर्थदिवसं चैव गदायुद्धमतः परम् तस्यैव दिवसस्यान्तम् द्रौणिहार्दिक्यगौतमाः प्रसुप्तम् निशि विश्वस्तम् प्रसुप्तं निशि विश्वस्तम् जघ्न्युर् करेक्ट जघ्नुर्यौधिष्ठिरम् बलम् जघ्नुर्यौधिष्ठिरं बलम् स्थिरठ महाप्राण जघ्नुर्यौधिष्ठिरं बलम् यत्र शौनकसत्रे ते यत्तु शौनकसत्रे ते भारताख्याननुत्तमम् भारताख्यानमुत्तमम् प्रसुप्तं निशि विश्वस्तम् जघ्नुर्योधिष्ठिरं बलम् यत्तु शौनकसत्रे ते भारताख्यानमुत्तमम् प्रसुप्तन्निशि विश्वस्तम् जघ्नुर्यौधिष्ठिरम् बलम् यत्तु शौनकसत्रे ते भारताख्यानमुत्तमम् जनमेजयस्य तत्सत्रे जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यासशिष्येण धीमता व्यासशिष्येण धीमता कथितं विस्तरार्थं च कथितं विस्तरार्थं च कथित कथितं विस्तरार्थं you're saying kathitha, I'm saying kathitha, the alpa prana. कथितं विस्तरार्थं च यशो वीर्यं महीक्षिता यशो वीर्यं महीक्षिताम् जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यासशिष्येण धीमता कथितं विस्तरार्थं च यशो वीर्यं महीक्षिताम् was formerly narrated at the sacrifice of Janamejaya by the learned pupil of Vyasa. In it has been fully described the fame and valor of the kings of the world. जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यासशिष्येण धीमता कथितं विस्तरार्थं च यशो वीर्यं महीक्षिता पौष्यं तत्र च पौलोमम् पौष्यं तत्र पौलोमम् तत्र च पौष्यं तत्र च पौलोमम् आस्तिकं चादितः स्मृतम् आस्तिकं चादितः स्मृतम् विचित्रार्थपदाख्यानम् विचित्रार्थपदाख्यानम् अनेकसमयान्वितम् अनेकसमयान्वितम् पौष्यं तत्र च पौलोमम् आस्तिकं चादितः पौष्यं तत्र च पौलोमम् आस्तिकं चादितः स्मृतम् विचित्रार्थपदाख्यानम् अनेकसमयान्वितम्. There are 3 parvas in the beginning of this great work, namely Paushya, Pauloma, and Astika, which contain many wonderful dictions and descriptions and senses. So just mark this and keep that, means underline in the meaning, not in the verse, that Paushya, Paulama, and Astika, we will have to, because this is separately mentioned.
पौष्यन् तत्र च पौलोमम् आस्तिकम् चादितस्मृतम् विचित्रार्थपदाख्यानम् अनेकसमयान्वितम् प्रतिपन्नम् नरैः प्राज्ञैः प्रतिपन्नम् नरैः प्राज्ञैः वैराग्यमिव मोक्षिभिः वैराग्यमिव मोक्षिभिः आत्मैव वेदितव्येषु आत्मैव वेदितव्येषु क्रियेष्विव हि जीवितम् प्रियेष्विव हि जीवितम् प्रतिपन्नम् नरैः प्राज्ञैः वैराग्यमिव मोक्षिभिः आत्मैव वेदितव्येषु प्रियेष्विव हि जीवितम् येष्विव हि जीवितम्. As men desirous of final release, accept Vairagya. So it is accepted by the wise. As self is among things to be known, as life among things that are dear. प्रतिपन्नं नरैः प्राज्ञैः वैराग्यमिव मोक्षिभिः आत्मैव वेदितव्येषु प्रियेष्विव हि जीवितम् इतिहासः प्रधानार्थः इतिहासः प्रधानार्थः इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम् श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम् अनाश्रित्येदमाख्यानम् अनाश्रित्येदमाख्यानम् तथा भुवि न विद्यते तथा भुवि न विद्यते इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम् अनाश्रित्येदमाख्यानम् तथा भुवि न विद्यते. So, it is the best among all histories and also among all Shastras. What? Mahabharata's glory. There is not a story current in the world which does not depend on it. Whatever you see in the world, all the stories are there in the Mahabharata. There is nothing in the world that is to be known apart from Mahabharata, nor there is anything in Mahabharata apart from the world. It is like that. So that much, that's why it's a Panchama Veda. इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम् अनाश्रित्येदमाख्यानम् कथा भुवि न विद्यते आहारमनपाश्रित्य आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम् शरीरस्येव धारणम् तदेतद्भारतन्नाम तदेतद्भारतम् कविभिस्तूपजीव्यते कविभिस्तूपजीव्यते आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम् तदेतद्भारतम् नाम कविभिस्तूपजीव्यते. As the body depends on the food it partakes, so all poets serve and cherish this Bharata. Okay. As the body depends on the food it partakes, so all poets serve and cherish this Bharata. Like body is dependent on the food, poets and the wise, they live on Bharata in that way. आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम् तदेतद्भारतम् नाम कविभिस्तूपजीव्यते. Also there is a translation error. Because it says kavibhihi tupajivate. Kavi is not loosely translated as a poet as it is put over there. Kavi means wise people. So Kavibhi is the third case. So by the wise people, uh, Upajivyate are this Bharata name thing is the food for the wise people. Like for the body, the food is there to nourish, and in body is sustained by the food. The wise people are sustained by the knowledge of Bharata. So you can strike the poet in the translation and put wise people.
Because in Sanskrit, Kavi is not a poet. In Sanskrit, Kavi is a wise person. Jnanis. Hmm. So we have to correct that. So sometimes we will start getting such problems of translation and all, but this is best among and the first amongst the all. And then we can, as we grow a little older into Mahabharata, then we will refer some other if we get. There are two more in my mind. If I procure those copies, then we will see what is there also. But at the moment, we'll have to have one focus since we are new and we should just finish at least one parva. Then we will get used to Udaya Prepsubhirbhrityaihi उदयप्रेत्सुभिर्भृत्यैः Abhijata Iveshwaraha अभिजातैवेश्वरः Itihasottame Yasmin इतिहास इतिहासोत्तमे यस्मिन् Arpita Buddhiruttama अर्पिता बुद्धिरुत्तमा Swaravyanjanayoh Kritsna स्वर स्वर स्वरव्यञ्जनयोः कृत्स्ना Vitva Swaravyanjanayoh Kritsna स्वरव्यञ्जनयोः कृत्स्ना लोकवेदाश्रयेव वाक् तस्य उदय प्रज्ञा तस्य प्र उदयप्रे 1 minute तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपर्वणः विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थज्ञानयुक्त सूक्ष्मार्थज्ञाययुक्तस्य सूक्ष्मार्थन्यायं युक्तस्य कृत्वा सूक्ष्मार्थज्ञाययुक्तस्य सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य दीर्घ सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्येतिहासस्य भारतस्येतिहासस्य श्रूयतां पर्वसङ्ग्रहः श्रूयतां पर्वसङ्ग्रहः उदये प्र उदये उदये प्रत्सुभिर्भृत्यैः अभिजातैः उदयप्रेप्सु उदय उदयप्रेसुभिर्भृत्यैः अभिजातैः इवेश्वरः इतिहास इतिहासोत्तमे यस्मिन् अर्पिता बुद्धिरुत्तमा स्वरव्यञ्जनयोः कृत्स्न वेदाश्रयेव We are वा continuing. No. We are continuing with the next. So, Swara Vyanjana Kritsna. This is how we learn. तस्मिन् स्वरव्यञ्जनयोः कृत्स्ना लोकवेदाश्रयेव वा तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थान्यायुक्तस्य Surya. सूक्ष्मार्थान्यायुक्तस्य Sukshmarthajnayayuktasya सूक्ष्म 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 सूक्ष्मार्थान्ययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्योतिहासस्य Bharatasye, श्रूयतां not Syo, पर्वसङ्ग्रह Bharatasye. भारतस्येतिहासस्य श्रूयतां पर्वसङ्ग्रहः So, as the servant who wishes for promotion serves his master, and as the words constituting the various branches of knowledge and the Vedas display vowels and consonants only, so this excellent history displays the highest knowledge. Here, the outline of the Parvas, that is chapters of this Bharata history,
which is full of subtle meaning and logical connection, and which is rich with the meanings of the Vedas. उदयप्रेप्सुभिर्भृत्यैः अभिजात इवेश्वरः इतिहासोत्तमे यस्मिन् अर्पिता बुद्धिरुत्तमा स्वरव्यञ्जनयोः कृत्स्ना लोकवेदाश्रयेव वा तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्येतिहासस्य श्रूयताम् पर्वसङ्ग्रहः पर्वानुक्रमणी पूर्वम् पर्वाणुक्रमणी पूर्वम् again पर्वाणुक्रमणी पूर्वम् द्वितीयः पर्वसङ्ग्रहः द्वितीयः पर्वसङ्ग्रहः पौष्यम् पौलो ममास्तीकम् पौष्यम् पौलो ममास्तीकम् आदिरंशावतारणम् आदिरंशावतारणम् कंटिन्यू ततः सम्भव पर्वोक्तम् ततः सम्भव पर्वोक्तम् अद्भुतं रोमहर्षणम् अद्भुतं रोमहर्षणम् साहो चतुर्गृहस्यात्र दाहो जगुद्गृहस्यात्र ऐडिम्बं पर्व चोच्यते हैडिम्बं पर्व चोच्यते कंटिन्यू ततो बकवधः पर्व ततो ततो भगवतः पर्व पर्व चैत्ररथं ततः पर्व चैत्ररथं ततः ततः स्वयंवरो देव्याः ततः स्वयंवरो देव्याः पाञ्चाल्याः पर्व चोच्यते पाञ्चाल्याः पर्व चोच्यते कंटिन्यू क्षात्रधर्मेण निर्जित्य क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम् ततो वैवाहिकं स्मृतम् विदुरागमनं पर्व दुरागमनं पर्व राज्यलम्भस्तथैव च राजलम्भस्तथैव च अर्जुनस्य वने वासः अर्जुनस्य वनेवासः भद्राहरणं ततः सुभद्राहरणं ततः सुभद्राहरणादूर्ध्वम् सुभद्राहरणादूर्ध्वम् नेयाहरणहारिका नीयाहरणहारिका. There is a lot more to go, but we'll do this much and then come back. The topic has not yet over. You can read. पर्वाणुक्रमणि पूर्वम् Before. पर्वाणुक्रमणि Ah, पूर्वम् correct. पर्वाणुक्रमणि पूर्वम् द्वितीयः पर्वसङ्ग्रहः पौष्यम् पौलाममस्तीकम् आदिरंशावतारणम् ततः सम्भव पर्वोक्तम् अद्भुतं रोमहर्षणम् दोहो जतुगृहस्यात्र हैडिम्बं पर्व चोच्यते ततो बदवधः पर्व पर्व चैत्ररथं ततः सारी ततो भगवधः पर्व पर्व चैत्ररथं ततः ततः स्वयंवरो देव्याः पाञ्चाल्याः पर्व चोच्यते क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम् विदुरागमनं पर्व राज्यलम्भस्तथैव च अर्जुनस्य वने वासः सुभद्राहरणं ततः सुभद्राहरणादूर्ध्वम् ज्ञेयो हरणहारिका. เนยะ not เนโย Neya.   Neyo.  Neya. नेयो हरणहारिका.  Neya.   Neyo.   Neyo.   Neyo.  เนโย हरणहारिका. เนยะ not เนโย
Yeah. So now, सुभद्रा what? Huh. So now what has happened in that 41st verse we saw, right? That it is having Parvas, the chapters, and they are subtle and there are logical connections and it has got deeper meanings. So now onwards, like there is a list of all the Parvas that is coming. So we read so that when I read the meaning, you all will come to know. And it is still not over. We have broken so that we digest that Sanskrit also. So the first Parva, it is the first Parva is called as Anukramanika, which we finished. And this current Parva, which we are studying now, it is called Parva Sangraha. Sangraha is a collection. So collections of all the Parva, it is telling what all is there. Then will come the third Parva is Pauloma, then Paushya, then Astika, which we saw and asked you to, in verse number 35, I asked you to underline that because they are containing many wonderful dictions, descriptions, and so the next Parva onwards, three Parvas we can enjoy very nicely. And then comes, after Astika, then comes Adi Amsh Avatarana. Then, after this, the wonderful and the thoughtful Sambhava Parva, then Jatugrahadaha Parva, and then the Hidimba Parva. Then after that, Bakavadha Parva, and then Chaitraratha Parva, then Panchali Swayamvara Parva, Draupadi's marriage. Then after defeating the rivals in the rightful battle, there is a Vaivahika Parva, then Vidura Gamana Parva, and then Rajalambha Parva. Then Arjuna Vanavasa, Subhadra Harana, and Subhadra Harana, Harana Harika. So like this now Parva names are coming. So second homework. So those who have not done the first homework of Aksharini, that has to be done. And afterwards, write this. Why means it is going to be confusing. There are gross Parva names, 18 Parvas. And in those 18 Parvas sections, there are chapters which are also called as Parvas. So we should know which is the head main Parva, 18, and under that, what are the chapter names coming. It's not to memorize, but it's to have that map built in the mind. Otherwise, everything is sounding Parva, everything we will not know. Which is the main topic, and in that, which are the subtopics. Because the characters are going to come like flood. There are so many characters, we will really not remember which story is starting in which parva. So if we have that in mind and on the paper to see, we can build our map in the mind. So this is another homework to write the parvas. Second homework. Last week's homework, now this week's homework. And it will pile up. पर्वानुक्रमणी पूर्वं द्वितीयः पर्वसङ्ग्रहः पौषं पौलो ममास्तीकमादिरंशावतारणम् ततः सम्भव पर्वोक्तम् अद्भुतं रोमहर्षणम् दाहो जतुगृहस्यात्र हैडिम्बं पर्व चोच्यते ततो बकवधः पर्व चैत्ररथं ततः ततः स्वयंवरो देव्याः पाञ्चाल्याः पर्वचोच्यते शास्त्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम् विदुरागमनं पर्व राज्यलम्भस्तथैव च अर्जुनस्य वनेवासः सुभद्राहरणं ततः सुभद्राहरणादूर्ध्वं नेयाहरणहारिका ततः खाण्डवदाखा ततः सारी ततः खाण्डवदाहाख्यम् लैतमा ततः खाण्डवदाहाख्यम् तत्रैव मयदर्शनम् तत्रैव मयदर्शनम् सभापर्व ततः प्रोक्तम् सभापर्व ततः प्रोक्तम् मन्त्रपर्वं ततः परम् मन्त्रपर्वम् ततः परम् ततः खाण्डवदाहाख्यम् तत्रैव मयदर्शनम् सभापर्व ततः प्रोक्तम् मन्त्रपर्वम् ततः परम् Khandavadaha Parva and Mayadarshana Parva, then the Sabha Parva and Mantra Parva. Tata Khandavadaha Khyam
तत्रैव मय दर्शनं सभापर्व ततः प्रोक्तम् मन्त्रपर्व ततः परम् जरासन्धवदः पर्व पर्व दिग्विजयन् तथा जयन् तथा पर्व दिग्विजयादूर्ध्वम् पर्वदिजयादोध्वम् राजसूयिकमुच्यते राजसूयमुच्यते जरासन्धवदः पर्वदिग्विजयन् तथा पर्वदिग्विजयादोध्वम् सूयिकमुच्यते Jarasandha and Digvijaya. After Digvijaya comes the Parva called as Rajasuika Parva. Jarasandha Parva, Parva Digvijayam Tatha, Parva Digvijaya Durdhvam, Rajasuika Muchyate, Tatascharghabhiharanam, ततश्चार्घाभिहरणम् Shishupala शिशुपालवधस्ततः Yuta ततः प्रोक्तम् यूतपर्वततः प्रोक्तम् अनुद्यूतमतः परम् अनुद्यूतमतः परम् ततारण्यकम् पर्व तताकम् पर्व वीरवध उच्यते वीरवध उच्यते अर्जुनस्याभिगमनम् अर्जुनस्याभिगमनम् पर्वणेयमतः परम् पर्वज्ञेयमतः परम् ततश्चार्घाभिहरणम् शिशुपालवधस्ततः द्यूतपर्वततः प्रोक्तम् अनुद्यूतमतः परम् ततारण्यकम् पर्व ततारण्यकम् पर्व किर्मिरवध उच्यते किर्मीरवध उच्यते अर्जुनस्याभिगमनम् पर्व ज्ञेयतः परम् सारी नेयमतः अर्जुनस्याधिगमनम् पर्वणेयमतः परम् अर्जुनस्याभिगमनम् पर्वज्ञेयमतः परम् Then Arghabhirahara, Shishupalavaha Parva, Dyuta Parva, Anudyuta Parva, then Aranyaka Parva, then Kirmiravadha Parva, then Arjuna Bhigamanam Parva. ततश्चार्घाभिहरणम् शिशुपालवधस्ततः द्यूतपर्व ततः प्रोक्तम् अनुद्यूतमतः परम् ततारण्यकम् पर्व कीर्मीरवध उच्यते अर्जुनस्याभिगमनम् पर्वज्ञेयमतः परम् ईश्वरार्जुनयोर्युद्धम् ईश्वरार्जुनयोर्युद्धम् पर्वकैरातसञ्ज्ञितम् पर्वकैरातसंज्ञितम् इन्द्रलोकाभिगमनम् इन्द्रलोकाभिगमनम् सर्वज्ञेयमतः परम् ज्ञेयमतः परम् ईश्वरार्जुनयोर्युद्धम् पर्वकैरातसंज्ञितम् इन्द्रलोकाभिगमनम् पर्वज्ञेयमतः परम् and then Kairata Parva, in which the battle between Arjuna and Lord Shiva is described, and after that Indraloka Bhigamanam Parva. ईश्वरार्जुनयोर्युद्धम् पर्वकैरातसञ्ज्ञितम् इन्द्रलोकाभिगमनम् पर्वज्ञेयमतः परम् नलोपाख्यानमपि च चक्रमपि च धार्मिकम् करुणोदयम् धार्मिकम् करुणोदयम् तीर्थयात्रा ततः पर्व तीर्थयात्रा ततः पर्व गुरुराजस्य धीमतः गुरुराजस्य धीमतः नलोपाख्यानमपि च नलोपाख्यानमपि च धार्मिकम् करुणोदयम् तीर्थयात्रा ततः पर्व गुरुराजस्य धीमतः Then comes the pathetic, pious, and religious story of Nala Upakhyana,
then Tirthayatra of the wise king of the Kurus. Nalopakyanamapi cha dharmikam karunodayam Tirthayatra tatah parva Kururajasya dhimataha Jatasurabadhah parva जटासुरवधः पर्व Yakshayuddhamatah param यक्षयुद्धमतः परम् Vivatakavachair विवादकवचैर्युद्धम् सर्वचाजगरं ततः जगरन् ततः जटासुरवधः पर्व यक्षयुद्धमतः परम् निवातकवचैर्युद्धम् पर्व चाजगरन् ततः then Jatasurabadha, then Yaksha Yudha, then Nivataka Yudha, and then Ajagara. Yuddha is a Yuddha is a, it should be Yuddha. The battles. Jatasurabadha Parva Yaksha Yuddhamatah Param Nivataka Yuddham Parvacha Jagaram Tataha Markandeya Samasya Markandeya Samasya Cha मार्कण्डेय समास्या च Parvantaram Parvanantaramuchyate पर्वानन्तरमुच्यते संवादश्च ततः पर्व संवादश्च ततः पर्व द्रौपदी सत्यभामयोः द्रौपदी सत्यभामयोः मार्कण्डेय समास्या च पर्वानन्तरमुच्यते संवादश्च ततः सर्वानन्तरमुच्यते उच्यते where visarga there is no visarga after uchyate is the verb मार्कण्डेय मार्कण्डेय समास्या च पर्वानन्तरमुच्यते संवादश्च ततः पर्व द्रौपदी सत्यभामयोः then Markandeya Samasya, then the Parva of the meeting of Draupadi and Satyabhama. Markandeya Samasya cha Parvanantaramuchyate Samvadascha tatah Parva Draupadi Satyabhamayoho Ghoshayatra tatah Parva घोषयात्रा ततः पर्व Mrugaswapnodbhavan tatah मृगस्वप्नोद्भवन् ततः व्रीहिद्रौणिकमाख्यानम् व्रीहिद्रौणि व्री- व्रीहिद्रौणिकमाख्यानम् ऐन्द्रद्युम्नं तथैव च ऐन्द्रद्युम्नं तथैव च Two more. घोष द्रौपदी हरणं पर्व द्रौपदीहरणं पर्व जयद्रथविमोक्षणम् जयद्रथविमोक्षणम् पतिव्रताया माहात्म्यम् पतिव्रताया माहात्म्यम् सावित्र्याश्चैवमद्भुतम् सावित्र्याश्चैवमद्भुतम् रामोपाख्यानकमत्रैव रामोपाख्यानमत्रैव 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 सर्वज्ञेयमतः परम् सर्वज्ञेयमतः परम् कुण्डलाहरणं पर्व कुण्डलाहरणं पर्व ततः परमिहोच्यते परमिहोच्यते घोषयात्रा ततः पर्व मृगस्वाम्नोद्भवन् ततः व्रीहिद्रौणिकमाख्यानम् ऐन्द्र स्वप्नोद्भव You read the first line again. घोषयात्रा ततः पर्व मृगस्वाम्नोद्भवन् ततः स्वप्नोद्भव मृगस्वप्नोद्भवन् सारी मृगस्वप्नोद्भवन् ततः
व्रीहिद्रौणिकमाख्यानम् ऐन्द्रद्युम्नं तथैव च द्रौपदी हरणं पर्व जयद्रथ विमोक्षणम् पतिव्रताया माहात्म्यम् सावित्र्याश्चैव मद्भुतम् रामोपाख्यानमत्रैव पर्व ज्ञेयमतः परम् कुण्डलाहरणं पर्व ततः परमिहोच्यते. Lalita, now you can drink water. 30 verses you have done in stretch. Then Ghoshayatra Parva, Mrugaswapna Parva, then Bruhaddaronika Kamakhyana Parva, then Aindradyumna Parva, then Draupadi Harana Parva, then Jayadratha Vimochana, then the story of Savitri, illustrating love of husband and chastity, and then after this the story of Rama, then Kundala Harana Parva. घोषयात्रा ततः पर्व मृगस्वप्नोद्भवम् ततः व्रीहिद्रौणिकमाख्यानम् ऐन्द्रद्युम्नं तथैव च द्रौपदी हरणम् पर्व जयद्रथविमोक्षणम् पतिव्रताया माहात्म्यम् सावित्र्याश्चैव मद्भुतम् रामोपाख्यानमत्रैव पर्व ज्ञेयमतः परम् कुण्डलाहरणम् पर्व ततः paramihoচ্यते. Lataji, now you can come for the next 30 verses. Keep a bottle of water near you. Yes, I did. Araneyan tatah parva Araneyan tatah parva vairatan tadanantaram vairatan tadanantaram पाण्डवानां प्रवेशश्च पाण्डवानां प्रवेशश्च समयस्य च पालनम् समयस्य च पालनम् आरणेयं ततः पर्व वैराटं तदनन्तरं पाण्डवानां प्रवेशश्च समयस्य च पालनम्. Which comes next is Aranya and then Virata, where the Pandavas went in disguise and fulfilled their promise. Araneyan tatah parva vairatan tadanantaram Pandavanam praveshascha samayasya cha palanam कीचकानां वधः पर्व कीचकानां वधः पर्व पर्व गोग्रहणं ततः पर्वङ्गो ग्रहणं ततः अभिमन्योश्च वैराट्याः अभिमन्योश्च वैराटस्याः विराटस्य अभिमन्योश्च वैराट्याः पर्वं वैवाहिकं स्मृतम् पर्ववैवाहिकं स्मृतम् कीचकानां वधः पर्व पर्वङ्गो ग्रहणं ततः अभिमन्योश्च वैराट्याः पर्वं वैवाहिकं स्मृतम्. Then the Kichaka Vadha, then Gograhana, then the marriage of Abhimanyu with daughter of the king of Virata. Kichakanam Vadha Parva Parvam Gograhana Tataha Abhimanyoscha Vairatyaha Parva Vaivahikam Smritam Udyoga Parva Vidneyam उद्योग पर्व विज्ञेयम् अत ऊर्ध्वं महाद्भुतम् अत ऊर्ध्वं महाद्भुतम् ततः सञ्जययानाख्यम् पर्वज्ञेयमतः परम् उद्योग पर्व विज्ञेयम् अत ऊर्ध्वं महाद्भुतम् ततः सञ्जययानाख्यम् पर्वज्ञेयमतः परम्. Then is the most wonderful parva, Udyoga Parva. The next one is the Sanjayayana.
उद्योग पर्व विज्ञेयम् अत ऊर्ध्वम् महाद्भुतम् ततः सञ्जययानाट्यम् पर्वज्ञेयमतः परम् प्रजागरन् तथा पर्व we'll do 5 श्लोकास् प्रजागरन् तथा पर्व प्रजागरन् तथा पर्व धृतराष्ट्रस्य चिन्तया धृतराष्ट्रस्य चिन्तया पर्वसानत् सुजातं वै पर्वसानत् सुजातं वै गुह्यमध्यात्मदर्शनम् गुह्यमध्यात्मदर्शनम् ज्ञानसन्धिस्ततः पर्व ज्ञानसन्धिस्ततः पर्व भगवद्ध्यानमेव च भगवद्ज्ञानमेव च मातलीयमुपाख्यानम् मातलीयमुपाख्यानम् चरितङ्गालवस्य च चरितङ्गालवस्य च सावित्रं वामदेव्यं च सावित्रं वामदेव्यं च वैन्योपाख्यानमेव च वैन्योपाख्यानमेव च रामदग्न्यमुपाख्यानम् जामदग्न्यमुपाख्यानम् पर्व षोडश राजकम् पर्व षोडशराजकम् सभाप्रवेशः कृष्णस्य सभाप्रवेश कृष्णस्य विदुलापुत्रशासनम् विदुलापुत्रशासनम् योगः सैन्यनिर्याणम् उद्योगसैन्यनिर्याणम् विश्वोपाख्यानमेव च विश्वोपाख्यानमेव च ज्ञेयं विवादपर्वात्र ज्ञेयं विवादपर्वात्र कर्णस्यापि महात्मनः कर्णस्यापि महात्मनः निर्याणं च ततः पर्व निर्याणं च ततः पर्व कुरु पाण्डवसेनयोः कुरु पाण्डवसेनयोः प्रजागरं तथा पर्व धृतराष्ट्रस्य चिन्तया पर्वसानत्सु is it move or wait सानत् सुजातम् पर्वसानत्सु जातं वै गुह्यमध्यात्मदर्शनम् ज्ञानसन्धिस्ततः पर्व भगवद्ध्यानमेव च मातलीयमुपाख्यानम् चरितङ्गालवस्य च सावित्रं वामदेव्यं च वैन्योपाख्यानमेव च जामदग्न्यमुपाख्यानम् पर्व षोडशराजकम् सभाप्रवेशः कृष्णस्य विदुलापुत्रशासनम् उद्योगः सैन्यनिर्याणम् विश्वोपाख्यानमेव च ज्ञेयं विवादपर्वात्र कर्णस्यापि महात्मनः निर्याणं च ततः पर्व कुरु पाण्डवसेनयोः. Very nice. So then comes Prajagara Parva, the anxieties of Dhritarashtra. Then Sanat Sujata Parva, that is the mysteries of philosophies will come. Then Yana Sandhi, in which the arrival of Sri Krishna is mentioned. Then the story of Matali and that of Galva is coming. Then the stories of Savitri, Vamadev and Vainya. Then the stories of Jamadagni and Shodasha, Rajika. Then the arrival of Krishna at the court. Then Vidula Putra Shasana, then the assemblage of troops and the story of Seta, then comes the quarrel of the noble Karna, then the march of the Kuru and Pandava armies to the field of battle. We are just reading the index. So see, the index itself is so exhausted. Yeah. When we get into the story, that's why it's a Mahabharata. Means it's not an easy task what is at our hand.
And it's like grace of God that He has given us guts to even hold the scripture and put a sankalp of studying it. See the Anukramanika only, see the index. प्रजागरन् तथा पर्व धृतराष्ट्रस्य चिन्तया पर्वसानत्सु जातं वै गुह्यमध्यात्मदर्शनं ज्ञानसन्धिस्ततः पर्व भगवान् ज्ञानसन्धिततः पर्व भगवद्ध्यानमेव च मातलीयमुपाख्यानं चरितङ्गालवस्य च सावित्रं वामदेव्यं च वैनोपाख्यानमेव च जामदग्न्यमुपाख्यानं पर्व षोडशराजकं सभाप्रवेशः कृष्णस्य विदुलापुत्रशासनम् उद्योगसैन्यनिर्याणं विश्वोपाख्यानमेव च नेयं विवादपर्वात्र कर्णस्यापि महात्मनः निर्याणं च ततः पर्व कुरु पाण्डवसेनयोः. Now we'll do the next five, 66 to 70. रथातिरथसङ्ख्या च रथातिरथसङ्ख्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम् पर्वोत्तं तदनन्तरम् लोकदूतागमनम् उलूकदूतागमनम् पर्वामर्षविवर्धनम् पर्वामर्षविवर्धनम् अम्बोपाख्यानमत्रैव अम्बोपाख्यानमत्रैव पर्वज्ञेयमतः परम् पर्वज्ञेयमतः परम् भीष्माभिषेचनं पर्व भीष्माभिषेचनं पर्व ततश्चाद्भुतमुच्यते ततश्चाद्भुतमुच्यते जम्बूखण्डविनिर्माणम् जम्बूखण्डविनिर्माणम् पर्वोक्तं तदनन्तरम्. पर्वोक्तं तदनन्तरम्. Mataji, can you bring your camera a little down so that I Sorry. can see? Yeah. One second, Varshaji. Yeah, Can you good. wait? I just have to pass a message to Lavanya. Because Swati just called, so. Yeah. Okay. भूमिपर्वततः प्रोक्तम् भूमिपर्वततः प्रोक्तम् द्वीपविस्तारकीर्तनम् द्वीपविस्तारकीर्तनम् पर्वोक्तं भगवद्गीता पर्वोक्तं भगवद्गीता पर्व भीष्मवधस्ततः पर्व भीष्मवधस्ततः द्रोणाभिषेचनं द्रोणाभिषेचनं पर्व द्रोणाभिषेचनं पर्व संसप्तवधस्ततः संसप्तकवधस्ततः अभिमन्युवधः पर्व अभिमन्युवधः पर्व प्रतिज्ञा पर्व चोच्यते प्रतिज्ञा पर्व चोच्यते जयद्रथवधः पर्व जयद्रथवधः पर्व घटोत्कचवधस्ततः घटोत्कचवधस्ततः रथातिरथः संख्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम् उलूकदूतागमनम् पर्वामर्षविवर्धनम् अम्बोपाख्यानमत्रैव पर्वज्ञेयमतः परम् भीष्माभिषेचनं पर्व ततश्चाद्भुतमुच्यते जम्बूखण्डविनिर्माणं पर्वोक्तं तदनन्तरम् भूमिपर्वततः प्रोक्तं द्वीपविस्तारकीर्तनम् पर्वोक्तं भगवद्गीता पर्व भीष्मवधस्ततः द्रोणाभिषेचनं पर्व संसप्तकवधस्ततः अभिमन्युवधः पर्व
प्रतिज्ञापर्व चोच्यते जयद्रथवधः पर्व घटोत्कचवधस्ततः Then comes Rathatiratha Sankhya Parva, then the arrival of wrath-inspiring messenger Uluka, then the story of Amba, then the wonderful installation of Bhishma, then the account of the creation of Jambu Khanda and Bhumi, then the account of island, then Bhagavad Gita Parva, then Bhishma Vadha, then installation of Drona and the death of the Samshaptakas. Then Abhumanyu Vadha, then Pratignya Parva, then Jayadratha Vadha, and Ghatotkacha Vadha. Rathaatiratha Sankhya cha Parvoktam Tadanantaram Ulukadutagamanam Parvamarsha Vivardhanam Ambopakhanamatraiva Parvadneyamatah Param Bhishmabhishecanam Parva Tatashchadbhutamuchyate जम्बूखण्डविनिर्माणम् पर्वोक्तम् तदनन्तरम् भूमिपर्वततः प्रोक्तम् द्वीपविस्तारकीर्तनम् पर्वोक्तम् भगवद्गीता पर्व भीष्मवधस्ततः द्रोणाभिषेचनम् पर्व संसप्तकवधस्ततः अभिमन्युवधः पर्व प्रतिज्ञापर्व चोच्यते जयद्रथवधः पर्व घटोत्कचवधस्ततः. Next 5. ततो द्रोणवधः पर्व ततो द्रोणवधः पर्व विज्ञेयं लोमहर्षणम् विज्ञेयं लोमहर्षणम् मोक्षो नारायणास्त्रस्य मोक्षो नारायणास्त्रस्य पर्वानन्तरमुच्यते पर्वानन्तरमुच्यते कर्णपर्व ततो ज्ञेयम् कर्णपर्वततो ज्ञेयम् शल्यपर्व ततः परम् शल्यपर्वततः परम् हृदप्रवेशनं पर्व हृदप्रवेशनं पर्व गदायुद्धमतः परम् गदायुद्धमतः परम् सारस्वतं ततः पर्व सारस्वतं ततः पर्व तीर्थवंशानुकीर्तनम् तीर्थवंशानुकीर्तनम् अत ऊर्ध्वं सुबीभत्सम् अत ऊर्ध्वं सुबीभत्सम् पर्वसौक्तिकमुच्यते पर्वसौक्तिकमुच्यते ऐशीकं पर्व चोद्दिष्टम् ऐशीकं पर्व चोद्दिष्टम् अत ऊर्ध्वं सुदारुणम् अत ऊर्ध्वं सुदारुणम् जलप्रदानिकं पर्व जलप्रदानिकं पर्व श्रीविलापस्ततः परम् स्त्रीविलापस्ततः परम् श्राद्धपर्व ततो ज्ञेयम् श्राद्धपर्वततो ज्ञेयम् कुरूणामौर्ध्वदेहिकम् कुरूणामौर्ध्वदेहिकम् चार्वाकनिग्रहः पर्व चार्वाकनिग्रहः पर्व रक्षसो ब्रह्मरूपिणः रक्षसो ब्रह्मरूपिणः रथातिरथसंख्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम् उलूकदूतागमनम् पर्वामर्षविवर्धनम् अम्बोपाख्यानमत्रैव पर्वज्ञेयमतः परम् भीष्माभिषेचनम् भीष्माभिषेचनम् One minute. You have to read from 71, my dear, because we sorry. finished 70. sorry. ततो द्रोणवधः पर्व विज्ञेयं लोमहर्षणम् मोक्षो नारायणास्त्रस्य पर्वानन्तरमुच्यते कर्णपर्वततो ज्ञेयम् शल्यपर्वततः परम्
प्रवेशनं पर्व गदायुद्धमतः परं सारस्वतं ततः पर्व तीर्थवंशानुकीर्तनम् अत ऊर्ध्वं सुबीभत्सं पर्व सौप्तिकमुच्यते ऐशिकं पर्वचोद्दिष्टम् अत ऊर्ध्वं सुदारुणं जलप्रदानिकं पर्व स्त्रीविलापस्ततः परम् श्राद्ध ततो ज्ञेयं कुरूणामौर्ध्वदेहिकं चार्वाकनिग्रहः पर्व रक्षसो ब्रह्मरूपिणः. Then the hair stirring Drona Vadha will come. Then the discharge of Narayana weapon, Narayanastra. Then Karna Parva. And then next to it is Shalya Parva. Then Hruda Pravesha Parva. Then Gada Yudha. Then the Saraswata and the description of Tirtha and Vamsha. And then Sauptika describing the disgraceful conduct of the Kurus. Then the dreadful Aishika Parva. And then Jalapradhana. Then Stri Vilapa. Then Shraddha Parva, describing the funeral rites for the killed Kurus. Then Charvakavada, who was a Rakshasa but appeared as Brahmana. ततो द्रोणवधः पर्व विज्ञेयल्लोमहर्षणम् मोक्षो नारायणास्त्रस्य पर्वानन्तरमुच्यते कर्णपर्व ततो ज्ञेयम् शल्यपर्व ततः परम् हृदप्रवेशनम् पर्व गदायुद्धमतः परम् सारस्वतं ततः पर्व तीर्थवंशानुकीर्तनम् अत ऊर्ध्वं सुबीभत्सम् पर्व सौप्तिकमुच्यते ऐशीकं पर्वचोद्दिष्टम् अत ऊर्ध्वं सुदारुणम् जलप्रदानिकं पर्व स्त्रीविलापस्ततः परम् श्राद्धपर्व ततो ज्ञेयम् कुरूणामूर्ध्वदेहिकम् चार्वाकनिग्रहः पर्व रक्षसो ब्रह्मरूपिणः. Then next 5. अभिषेचनिकं पर्व अभिषेचनिकं पर्व धर्मराजस्य धीमतः प्रविभागो गृहाणाञ्च पूर्वोक्तं तदनन्तरम्. Is it parvoktam or purvoktam? Oh, parvoktam तदनन्तरम्. Purva is means said before. Parvokta means the parva is said. So meaning is different. Shanti parva tato yatra Rajadharmanuशासनम् आपद्धर्मश्च आपद्धर्मश्च पर्वोक्तम् मोक्षधर्मस्ततः परम्. मोक्षधर्मस्ततः परम् मोक्षधर्मस्ततः परम्. मोक्षधर्मस्ततः परम् शुकप्रश्नाभिगमनम् ब्रह्मप्रश्नानुशासनम् ब्रह्मप्रश्नानुशासनम् प्रादुर्भावश्च दुर्वासः प्रादुर्भावश्च दुर्वासः संवादश्चैव मायया ततः पर्व परिज्ञेयम् आनुशासनिकं परम्. What are we doing in Anushasanika Parva? Anybody remember? Vishnu Sahasranamam. So now that Vishnu Sahasranam will come in this Anushasanika Parva. After so many Parvas. After so many, yeah. Swargarohanikam chaiva tato bhishmasya dhīmatah ततोश्वमेधिकं पर्व सर्वपापप्रणाशनम् अनुगीता ततः पर्व
ज्ञेयमध्यात्मवाचकम् ज्ञेयमध्यात्मवाचकम् आभिषेचनिकं पर्व धर्मराजस्य धीमतः प्रविभागो गृहाणाञ्च पर्वोक्तं तदनन्तरं शान्तिपर्व ततो यत्र राजधर्मानुशासनम् आपधर्मश्च पर्वोक्तं मोक्षधर्मस्ततः परम् शुकप्रश्नभिगमनम् ब्रह्म प्रश्नानुशासनम् प्रादुर्भावश्च दुर्वासः संवादश्चैव मायया ततः पर्व परिज्ञेयम् आनुशासनिक ततः पर्व परिज्ञेयम्. Is it Anushasanika, isn't it? Anu. Is it? Okay. ततः पर्व परिज्ञेयम् आनुशासनिकं परम् स्वर्गारोहणिकं चैव ततो भीष्मस्य धीमतः ततोऽश्वमेधिकं पर्व सर्वपापप्रणाशनम् अनुगीता ततः पर्व ज्ञेयमध्यात्मवाचकम्. Then the coronation of wise Yudhishthira, then Griha Pravibhaga Parva, then Shanti Parva, then Rajadharma Anushasanam Parva, then Apad Dharma and Moksha Dharma Parva. Then comes Shuka Prashna Abhigaman, then Brahma Prashna Anushasan, the origin of Durvasa and the Kolakiya with Maya. Next comes Anushasana, then the ascension of wise Bhishma to heaven. The next one is all sin destroying Ashwamedha, and then Anugita containing spiritual philosophy. Anugita is something very beautiful. Abhishechanikam parva dharmarajasya dhimataha pravibhago gruhanancha parvoktam tadanantaram shanti parva tato yatra rajadharmanushasanam apadharmascha parvoktam मोक्षधर्मस्ततः परम् शुकप्रश्नाभिगमनम् ब्रह्मप्रश्नानुशासनम् प्रादुर्भावश्च दुर्वासः संवादश्चैव मायया ततः पर्व परिज्ञेयम् आनुशासनिकं परम् स्वर्गारोहणिकं चैव ततो भीष्मस्य धीमतः ततोऽश्वमेधिकं पर्व सर्वपापप्रणाशनम् अनुगीता ततः पर्व ज्ञेयमध्यात्मवाचकम्. Next type Parvachashramavasakyam. It's going to finish now, so don't worry. Okay. No. Parvachashramavasakyam पुत्रदर्शनमेव च पुत्रदर्शनमेव च नारदागमनं पर्व नारदागमनं पर्व ततः परमिहोच्यते ततः परमिहोच्यते कौसलं पर्व चोद्दिष्टम् मौसलं पर्व चोद्दिष्टम् ततो घोरं सुदारुणम् ततो घोरं सुदारुणम् महाप्रस्थानिकं पर्व महाप्रस्थानिकं पर्व स्वर्गारोहणिकं ततः स्वर्गारोहणिकं ततः हरिवंशस्ततः पर्व हरिवंशस्ततः पर्व पुराणङ्खिलसञ्ज्ञितम् पुराणङ्खिलसञ्ज्ञितम् विष्णुपर्व शिशोश्चर्या विष्णुपर्व शिशोश्चर्या विष्णुकंसवधस्तथा विष्णोः कंसवधस्तथा भविष्यपर्व चाप्युक्तम् भविष्यपर्व चाप्युक्तम् किलेष्वेवाद्भुतं महत् खिलेष्वेवाद्भुतं महत् एतत् पर्व शतं पूर्णम् एतत् पर्व शतं पूर्णम् व्यासेनोक्तं महात्मना व्यासेनोक्तं महात्मना यथावत् सूतपुत्रेण यथावत् सूतपुत्रेण महर्षणिना ततः
Is it Lauma? Lauma. Lauma, no? Lauma Harshanina Tataha. Loma Harsha son is Lauma Harshi. Oh, okay. Lauma. Like Vasudeva's son is Vasudeva. One who is come. Hmm? Dhritarashtra's sons are Bharatarashtra. Dhartarashtra, yeah. Loma Harsha Muni's son is Lauma Harsha. Lauma, okay. यथावत् सूतपुत्रेण लौमहर्षणिना ततः यथावत् सूतपुत्रेण लौमहर्षणिना ततः तानि नौमिषारण्ये उक्तानि नौमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु पर्वाण्यष्टादशैव तु पर्वाण्यष्टादशैव तु. It concludes. Oh, okay. Hold on. That's 71. No, Here. 86. 80. Sorry, 81. 81. पर्वचाश्रमवा साङ्ख्यं पुत्रदर्शनमेव च नारदागमनं पर्व ततः परमिहोच्यते मौसलं पर्वचोद्दिष्टं ततो घोरं सुदारुणं महाप्रस्थानिकं पर्व स्वर्गारोहणिकं ततः हरिवंशस्ततः पर्व पुराणङ्खिलसञ्ज्ञितम् विष्णुपर्वशिशोश्चर्या विष्णोः कंसवधस्तथा भविष्यपर्व चाप्युक्तम् खिलेष्वेवाद्भुतं महत् एतत् पर्वशतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना यथावत् सूतपुत्रेण लौमहर्षणिना ततः उक्तानि नौमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु. Naimisharanya or is it Naumisharanya? Is it? Naumisharanya. Okay. So same. Same. Next comes is Ashrama Vashika, then Putra Darshana, and then the arrival of Narada. Then comes Mausala, full of cruel and terrible incidents I have, and then Mahaprasthana and the ascension to heaven. Then follows the Purana, which is called Khila Harivamsha. In it is Vishnu Parva, describing the early life of Vishnu and the destruction of Kamsa. So beautiful. The last of all is Bhavishya Parva, which contains future prophecies. These are the 100 Parvas composed by the noble and great Vyasa. 100 Parvas we read so far. Then, having placed them in 18 Parvas, the son of Lomaharshana, the descendant of Suta, recited them in the forest of Naimisha. Okay? So these 100 Parvas are being put into the 18 Parvas. So we will need to know which is in what Parva. Okay? And this is done by Lomaharsha's son. पर्वचाश्रमवासाख्यं पुत्रदर्शनमेव च नारदागमनं पर्व ततः परमिहोच्यते मौसलं पर्वचोद्दिष्टं ततो घोरं सुदारुणं महाप्रस्थानिकं पर्व स्वर्गारोहणिकं ततः हरिवंशस्ततः पर्व पुराणङ्खिलसञ्ज्ञितं विष्णुपर्व शिशोश्चर्या विष्णुः कंसवधस्तथा भविष्य पर्व चाप्युक्तम् खिलेष्वेवाद्भुतं महत् एतत् पर्व शतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना यथावत् सूतपुत्रेण लवमहर्षणिना ततः उक्तानि नौमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु. कंटिन्यू. समासो भारतस्यायम् अत्रोक्तः पर्वसङ्ग्रहः पौष्यं पौलो ममास्तीकम् आदिवंशावतारणम्
shall I read that? Or Mm. I'll read that portion. Yes, Okay. yes. समासो भारतस्यायम् अत्रोक्तः पर्वसङ्ग्रहः पौष्यं पौलो ममास्तीकम् आदिरंशावतारणम्. Of which the above is a abridgment. Adi Parva contains Paushya, Pauloma, Astika, and Adi Amshavatarana. Samaso Bharatasyayam Atroktah Parva Sangrahaha Pausham Paulomamaastikam Adiramshavataranam Sambhavo Jatuveshmakhyam सम्भवो जतु वेश्माख्यम् हिडिम्बबकयोर्वधः हिडिम्बबकयोर्वधः तथा चैत्ररथं देव्याः तथा चैत्ररथं देव्याः पाञ्चाल्याश्च स्वयंवर पाञ्चाल्याश्च स्वयंवर सम्भवो जतु वेश्माख्यम् हिडिम्बबकयोर्वधः तथा चैत्ररथं देव्याः पाञ्चाल्याश्च स्वयंवर. Sambhava. So in this parva, the burning of the house of Lak, the destruction of Hidimba and Baka and Chaitraratha and the Swayamvara of Draupadi. Sambhavo jatu veshmakhyam Hidimba Bakayorvadhaha Tatha Chaitrarathan Devyaha Panchalyascha Swayamvara Kshatradharmena Nirjitya क्षात्रधर्मेण निर्जित्य Tato Vaivahikam Smritam ततो वैवाहिकं स्मृतम् विदुरागमनं चैव विदुरागमनं चैव राज्यलम्भस्तथैव च राज्यलम्भस्तथैव च क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम् विदुरागमनं चैव राज्यलम्भस्तथैव च. So her marriage after that's the Swayamvar of Draupadi, no, that is continuing. Her marriage after righteous battle with rivals, the arrival of Vidura, the regaining of kingdom. It is continuing. In what? In that Sambhava, what all is there in that Parva, that content is coming. Still, that third verse will also come. Kshatra dharmena nirjitya tato vaivahikam smritam viduragamanam chaiva Rajalambhastathaiva cha and what else? Vanavasorjunasyapi वनवासोऽर्जुनस्यापि Subhadraharanam tataha सुभद्राहरणं ततः Haranaharanam chaiva हरणाहरणं चैव Harankhandavasya cha दहनं खाण्डवस्य च वनवासोऽर्जुनस्यापि सुभद्राहरणं ततः हरणाहरणं चैव दहनं खाण्डवस्य च. Arjuna's exile into the jungle, the stealing of Subhadra, the gift and the receipt of marriage, dower, and the burning of Khandava forest. And it's still going to continue. All this is in that Sambhava. Huh? Vanavasorjunasyapi Subhadraharanam tataha Haranaharanam chaiva Dahanam Khandavasya cha Mayasya darshanam chaiva मयस्य दर्शनं चैव आदिपर्वणि कथ्यते आदिपर्वणि कथ्यते पौष्ये पर्वणि माहात्म्यम् पौषे पर्वणि माहात्म्यम् उत्तङ्कस्योपवर्णितम् उत्तङ्कस्योपवर्णितम् मयस्य दर्शनं चैव आदिपर्वणि कथ्यते पौष्ये पर्वणि माहात्म्यम् उत्तङ्कस्योपवर्णितम्. The meeting with Maya, these are the contents of Adi Parva. The Paushya Parva contains the greatness of Uttanaka. Mayasya darshanam chaiva Adi Parvani kathyate Paushya Parvani mahatmyam Uttankasyopavarnitam
कौलो मे भृगुवंशस्य कौलो मे भृगुवंशस्य विस्तारः परिकीर्तितः विस्तारः परिकीर्तितः आस्तिके सर्वनागानाम् आस्तिके सर्वनागानाम् गरुडस्य च सम्भवः गरुडस्य च सम्भवः कौलो मे भृगुवंशस्य विस्तारः परिकीर्तितः आस्तिके सर्वनागानां गरुडस्य च सम्भवः In Paulama Parva, the account of the Bhrigu and his descendants has been narrated, and Astika contains the account of the birth of Garuda and all the Nagas. Paulame Bhrigu Vamshasya Vistarah Parikirtitaha Astike Sarvanaganam Garudasya cha Sambhavaha. Three together now. Kshirodamathanam chaiva क्षीरोदमथनं चैव जन्मोच्चैश्रवसस्तथा जन्मोच्चैश्रवसस्तथा यजतः सर्पसत्रेण यजतः सर्पसत्रेण राज्ञः पारीक्षितस्य च राज्ञः पारीक्षितस्य च कथयेय अरे कथेयमभिनिर्वृत्ता कथेयमभिनिर्वृत्ता भरतानां महात्मना भरतानां महात्मनां विविधा सम्भवा राज्ञाम् विविधा सम्भवा उक्ता राज्ञाम् राज्ञाम् उक्ता सम्भव पर्वणि उक्ता सम्भवपर्वणि अन्येषां चैव शूराणाम् अन्येषां चैव शूराणाम् ऋषेर्द्वैपायनस्य च ऋषि ऋषेनो हा ऋषि ऋषेर्द्वैपायनस्य च अंशावतरणं चात्र अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितम् देवानां परिकीर्तितम् We'll do one more. क्षीरो We'll do one more. आ, दैत्यानां दानवानां च दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महौजसाम् यक्षाणां च महौजसाम् नागानामथ सर्पाणाम् नागानामथ सर्पाणाम् गन्धर्वाणां पतत्रिणाम् गन्धर्वाणां पतत्रिणाम् Two more. अन्येषां चैव भूतानां अन्येषां चैव भूतानां विविधानां समुद्भवः विविधानां समुद्भवः महर्षेराश्रमपदे महर्षेराश्रमपदे कण्वस्य च तपस्विनः कण्वस्य च तपस्विनः शकुन्तलायां दुष्यन्तात् the ending ओके शकुन्तलायां दुष्यन्तात् भरतश्चापि जग्निवान् भरतश्चापि जग्निवान् यस्य लोकेषु नाम्नेदम् यस्य लोकेषु नाम्नेदम् प्रथितं भारतं कुलम् प्रथितं भारतं कुलम् क्षीरोदमथनं चैव जन्मोच्चैश्रवसस्तथा यजतः सर्पसत्रेण राज्ञः पारीक्षितस्य च कथेयमभिनिर्वृत्ता भरतानां महात्मनां विविधाः सम्भवा राज्ञाम् उक्ता सम्भवपर्वणि अन्येषां चैव शूराणां ऋषेर्द्वैपायनस्य च अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितम् दैत्यानां दानवानां च
यक्षाणां च महौजसां नागानामथ सर्पाणां गन्धर्वाणां पतत्रिणाम् अन्येषां चैव भूतानां विविधानां समुद्भवः महर्षेराश्रमपदे कन्व अस्य महर्षेराश्रमपदे महर्षेराश्रमपदे कण्वस्य च तपस्विनः शकुन्तलायां दुष्यन्तां शकुन्तलायां दुष्यन्ताद् भरतश्चापि जज्ञिवान् यस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रथितं भारतं कुलम्. You are not tired, right? You can chant, right, Lataji, or you want a break? No, it's okay. Another 5 minutes I can chant. I want to light the lamp. It's 6 o'clock. Oh, your evening. Yes. Just few minutes. We are about to finish shortly. Okay. So now this Astika is contents are going on. Okay. In the last verse, 91st verse, we saw in Paulama what was there. And then in Astika is containing the account of the birth of Garuda and all Nagas, and then the continuation. And that of the churning of the ocean, the birth of Ucheshravasa, and last of all, the Bharata dynasty as described at the snake sacrifice of King Parikshit. Then Sambhava Parva starts, treats of the births of various kings, sages, and heroes, and that of the sage Krishna Dvaipayana, the partial incarnations of celestials, the births of Daityas, Danavas, powerful Yakshas, of Nagas, of Gandharvas, of birds, and of all creatures. And lastly, the son of Shakuntala by Dushyanta at the hermitage of sage Kanva. Bharata, the name by which his descendants are known. क्षीरोदमथनं चैव जन्मोच्चैश्रवसस्तथा यजतः सर्पसत्रेण राज्ञः पारीक्षितस्य च कथेयमभिनिर्वृत्ता भरताना महात्मना विविधा सम्भवा राज्ञाम् उक्ता सम्भवपर्वणि अन्येषां चैव शूराणां ऋषेर्द्वैपायनस्य च अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितं दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महौजसा नागानामथ सर्पाणां गन्धर्वाणां पतत्रिणाम् अन्येषां चैव भूतानां विविधानां समुद्भवः महर्षेराश्रमपदे कण्वस्य च तपस्विनः शकुन्तलायां दुष्यन्तात् भरतश्चापि जज्ञिवान् यस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रथितं भारतं कुलम्. Actually, it's a nice time to stop now only. Why to extend? I think it's a good time to stop. Yeah, I think we'll stop for now only because I want to tell some more things. Like I gave that homework, right? Now, those who have the book, before starting the page number 1 and all, there are those index and smaller numbers are there, right? On that, if you can come to page number 6, the small Roman letter, not the original. So, did you come to the page number 6? Over there, you will see the size of Mahabharata. Did you see that? In that, the 18 names are given. Got that? Now, after those 18 names, you see another list. Then in that 18 names, one heading, Adi Parva is given. And in that, what are the topics? Anukramanika Parva, Paushya Parva, Astika Parva, Sambhava Parva. I'm seeing that. So these are those 100 names, and those 100 names are divided into 18. Those who don't have the book, don't worry. I will take a copy of this and I'll post it. But this was what I wanted you all to do as a homework. But now it is there already written over there. So no need to copyright unless you all want it in your notebook somewhere. So now you whatever we read is this 1.5 page now. So first you see the 18 names, then one Sanskrit shloka comes, naming the 18 names are like this, Adi, Sabhavana, like that.
So Adi Sabha, Vanakhya, Virata, these are the 18 parts. But within that 18 parts, there are the names which we read so long now, whatever we were reading. That is that Anukramanika, Paushya, Astika. Did you see that? Parva Sangraha, Pauloma. Anybody has any doubts what I'm talking? If it's not understood, I'm 1 minute. I'll just. I mean, at the moment I don't have the book, Varshaji, but it's coming. I have ordered it already. So right now I can't. But those who I have it. are you able I to can see it. Okay. Yes, I can see it. I'm looking at that page only, Varshaji. Yes. It is all this. there. Yes. So this was what the homework I had asked for. But now I leave the choice whether you want to look and write again or in a different page or this is enough. Then I leave it to you because the division is already whatever we read, all the shlokas, it's just covered in this one page, all the chapter names. So because this will be important because key things are going to come as per the division of that name of that chapter. Good going. So we have done about how many verses today? 100, 70 I think. verses. So 27 we started. We stopped at 97. 97. 70 verses is not 70 bad. verses. 70 Not bad. verses. Yay. Slowly we should target 100 verses in our class. It will happen. Then we will have some. Okay. Any doubts of today's session? So just by reading index, it is such a huge thing, right? So we don't have an easy job at hand, and especially when all the Vedanta and the pillars are. When it is stories, the mind will be easy, lighter. You will float through the stories. But the moment the philosophy will come, then we will have to digest it with a different Agni. Okay. So if no doubts, let us end today's session and then meet next Sunday and we see what is in store for us. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु Hari Om, everyone. Thank you Hari for Om, joining. Hari Om. See you all Thank next you. Sunday. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om. Hari Om, Thank you so Varshaji. much, Varshaji. Hari. Namaskaraha. Namaskaraha. Thank you. Thank you. Thank you, Varshaji. Thank you, Jay. Hari Om, Jay.